Hi, this is Anne Matthew from Le Pebbles Designer Boutique and welcome to another episode of Like and Life. ലൈക്ക് ആൻഡ് ലൈഫ് ഫാഷൻ ട്രെൻഡ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സാരീസിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിനായി ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇന്ന് സാരിയൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാരി ഏതൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ വീവിങ് അനുസരിച്ചാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീവിങ് അനുസരിച്ചും ഉടുക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ചും നമുക്ക് സാരീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രേപ്പിംഗ് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, ഞാൻ കുറേ ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു 30 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാരീസ്, ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സാരീസ് കോമൺലി ഇന്ത്യയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് കാണുന്നതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വീവിങ് അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിന് 2 എപ്പിസോഡായിട്ട് 15 സാരീസ് ഉള്ള 2 എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് 1 ഏതൊക്കെ സാരീസാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് സാരീസാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് സാരീസ്. ഒന്ന് ബനാറസി, ഒന്ന് കാഞ്ചീപുരം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ടത് കാഞ്ചീപുരം സാരി ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സാരി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ബനാറസി സാരി തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ബനാറസി സാരിയിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ് us watch which are the different types of Indian sarees by weaving. Banarasi sari are from Varanasi or Banaras, Uttar Pradesh, known for its silver and gold zari work motifs, and the detailing is done on silk. Muga sari is from Assam. They are made from silk, glossy and very durable. Kasavu sari is from Kerala on fabric cotton. It is also called as setta and munda with golden typical borders. Bandhani sari is from Gujarat. It is also known as bandage sari. It is made from silk, chiffon, georgette fabrics. Chanderi sari from Madhya Pradesh. This sari is a mix of silk and cotton woven together. It is easy to wear, lightweight sari. The most famous Kanchipuram sari from Tamil Nadu. The Kanchipuram silk sari is made from mulberry silk thread, rich in color, texture, and a famous bridal collection sari. Sambalpuri sari is from Orissa, traditionally hand woven. It is dyed as thread before weaving. It can be either in cotton or silk. Bomkai sari is from Orissa. It can be either woven in cotton or silk. It is made from the village of Bonga, Assam. Pulkari sari is from Punjab. It has mainly flower work. Threads are of bright colors and they can be made from cotton or khadi fabric. Organza sari is from Karnataka. Traditionally it was made from silk and now there are from polyester and nylon. They are mainly made in the mills of Bangalore. Mangalagiri sari is from Andhra Pradesh.
It is woven from cotton and sari borders are by silk. There is no woven design on the body. Lehariya sari. Lehariya sari is from Rajasthan. It is also called as Bandhani sari. It is made either from cotton or silk. Chikankari sari. Chikankari sari is from Lucknow. It is traditionally made from muslin cloth and it have typical thread work which is called chikankari. Bhagalpuri sari. Bhagalpuri sari is from Bihar. Bhagalpur, a city in Bihar, is called a city of silks. Before, they used to dye with vegetable dyes. Now, acid dyes are used to make Bhagalpuri saris. Paithani sari. Paithani sari is from Maharashtra. It was made in Aurangabad, which was hand woven. Borders by zari, intricated motifs with recurrent designs of peacocks. Gadwal sari. Gadwal sari is from Telangana, which have a cotton body and a silk pallu. It is also called as Siko sari. So, ഇതാണ് 15 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാരീസ് ബൈ വീവിങ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര അധികമാണ്. ഈവൻ ഒരു സാരിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഡ്രൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ഓരോ വില്ലേജസിനും അതിൻ്റേതായ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള രീതിയിൽ സാരീസിൽ ഡ്രൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അത്രയും ഡിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വീവിങ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് 15 എണ്ണമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കവർ ചെയ്തത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 15 എണ്ണം അടുത്ത എപ്പിസോഡിലാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 15 സാരീസ് ഏതാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ മറ്റ് 15 സാരീസായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്. അതുവരയ്ക്കും ബൈ. ഇറ്റ് ഈസ് മീ ആൻ.